ایک عام انسان سے غیر معمولی بننے تک کا ایک عام لڑکے کا درد اور مشکلوں سے بھرا سفر۔ نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ کوئی فلمی بیک گراؤنڈ، نہ ہی کوئی ایسا چہرہ جو اسے سیدھا کامیابی کی چوٹی تک پہنچا دیتا، مگر اس کے اندر کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے دوسروں سے الگ بناتا تھا۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جسے دنیا آج راج کمار کے نام سے جانتی ہے۔ 8 اکتوبر 1926 کی خاموش وادیوں میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر ہندوستانی فلمی دنیا کا ایک ایسا ستارہ بنے گا جس کی آواز، جس کا انداز، جس کا وقار سب کچھ تاریخ میں درج ہو جائے گا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا کلو راج۔ بچپن میں وہ نہایت خاموش طبیعت کا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ دنیا کو عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ کسی اور زاویے سے دیکھتا ہو۔ گھر کا ماحول سادہ تھا مگر تربیت مضبوط تھی۔ اسے بچپن سے ہی سکھایا گیا تھا کہ عزت مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ اپنے کردار سے کمائی جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ تقسیم ہندوستان۔ جب بر صغیر 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو لاکھوں خاندانوں کی طرح ان کا خاندان بھی ہجرت پر مجبور ہو گیا۔ وہ اپنے شہر، اپنی زمین، اپنی یادیں سب کچھ چھوڑ کر ممبئی آ گئے۔ یہ سفر صرف جگہ کا نہیں تھا، یہ سفر تھا آزمائشوں کا، درد کا اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا۔ ممبئی جہاں خواب بھی بکتے تھے اور خواب ٹوٹتے بھی تھے۔ یہ شہر ہر کسی کو قبول نہیں کرتا، یہاں صرف وہی رہتا ہے جو خود کو ثابت کر دے۔ کلو راج کے لیے بھی یہ سب آسان نہیں تھا، نہ کوئی جان پہچان، نہ ہی کوئی سہارا، لیکن اس کے اندر ایک چیز تھی، خود پر یقین۔ زندگی چلانے کے لیے انہوں نے ممبئی پولیس میں سب انسپکٹر کی نوکری شروع کی۔ یونیفارم میں وہ ایک الگ ہی شخصیت لگتے تھے، لمبا قد، مضبوط آواز اور آنکھوں میں عجیب سا رعب۔ لوگ ان سے بات کرتے ہوئے خود ہی سنبھل جاتے تھے، مگر کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس پولیس افسر کے دل میں ایک اور دنیا بس رہی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں وہ خود کو قید محسوس کرتا تھا۔ وہ اکثر رات کو ڈیوٹی کے بعد تنہا بیٹھ جاتا اور سوچتا، کیا یہی میری منزل ہے؟ کیا میں اسی زندگی کے لیے بنا ہوں؟ اس کے اندر کچھ جل رہا تھا، ایک آگ جو اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن اس کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک فلم پروڈیوسر پولیس اسٹیشن آیا۔ وہ کسی کام سے آیا تھا، مگر اس کی نظر کلو راج پر پڑی۔ اس نے دیکھا یہ عام آدمی نہیں ہے۔ اس کی آواز، اس کا انداز، اس کا کانفیڈینس، یہ سب کچھ کسی ہیرو سے کم نہیں تھا۔ پروڈیوسر نے اس سے کہا، کبھی فلموں میں کام کرنے کا سوچا ہے؟ یہ سن کر کلو راج مسکرایا اور بولا، میں کسی کا خواب نہیں دیکھتا، میں اپنا خواب خود بناتا ہوں۔ یہ جملہ سن کر پروڈیوسر بھی حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً اسے فلم میں کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ایک پولیس افسر کو فلمی دنیا کی طرف دھکیل دیا، لیکن فیصلہ آسان نہیں تھا۔ ایک طرف محفوظ نوکری تو دوسری طرف غیر یقینی خواب، ایک طرف حقیقت تو دوسری طرف خواہشوں کا انبار۔ کئی راتیں اس نے جاگ کر گزاری، سوچتا رہا، اور ناکام ہو گیا تو؟ اگر سب کچھ کھو دیا تو؟ مگر پھر اس کے اندر کی آواز نے کہا، اگر کوشش ہی نہیں کی تو ہمیشہ پچھتاؤ گے۔ اور پھر ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی پولیس کی نوکری چھوڑ دی۔ یہ فیصلہ صرف ایک قدم نہیں تھا، یہ ایک جنگ تھی اپنے آپ سے، اپنے خوف سے۔ اب وہ کلو راج نہیں رہا تھا، اب وہ بننے جا رہا تھا راج کمار۔ ممبئی کی فلمی دنیا میں قدم رکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ یہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسی اس نے سوچی تھی۔ یہاں ہر چہرے کے پیچھے ایک کہانی تھی،
हर मुस्कुराहट के पीछे एक मुकाबला। यहाँ कामयाबी सस्ती नहीं थी। उसकी पहली फिल्म आई मगर वो फ्लॉप हो गई। लोगों ने कहा ये नहीं चल पाएगा। कुछ ने मजाक उड़ाया तो कुछ ने नज़रअंदाज कर दिया, मगर वो नहीं टूटा। उसने खुद से कहा, मैंने हार मानी नहीं है अब तक, और न ही मैं हार मारने वालों में से हूँ। मैं वो हूँ जो अपनी तकदीर खुद लिखता है। वो हर रोज़ खुद को बेहतर बनाने लगा, अपनी आवाज़ पर काम किया, अपने अंदाज को निखारा। वो जानता था अगर कुछ अलग करना है तो अलग बनना पड़ेगा, और यही चीज़ उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वो किसी की नकल नहीं करता था, वो खुद को एक मिसाल बनना चाहता था। यही वो वक्त था जब एक आम इंसान आहिस्ता आहिस्ता एक लेजेंड की तरफ बढ़ने लगा था। जद्दोजहद, नाकामियाँ और पहली कामयाबी की चमक। वो अब राजकुमार बन चुका था। नाम बदल चुका था, रास्ता बदल चुका था, मगर मंजिल अब भी बहुत दूर थी। मुंबई की फिल्मी दुनिया ये वो जगह थी जहां रोज़ सैकड़ों लोग ख्वाब लेकर आते थे, मगर कामयाबी सिर्फ चंद ही लोग के हिस्से में आती थी। राजकुमार भी उन्हीं ख्वाब देखने वालों में शामिल था, मगर उसके अंदर एक फ़र्क था। वो ख्वाब देखता नहीं था, वो ख्वाब को हकीकत में बदलने का जुनून रखता था। फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद उसे सबसे पहले जिस चीज़ का सामना करना पड़ा वो थी नज़रअंदाज किए जाने की अज़ियत। उसके पास न कोई बड़ा नाम था, न कोई सपोर्ट, और ना ही वो उस वक्त के हीरोज़ जैसा रिवायती चेहरा रखता था। कई प्रोड्यूसर्स ने उसे देखकर कहा ये हीरो नहीं बन सकता। कुछ ने उसकी आवाज़ को अजीब कहा और कुछ ने उसके अंदाज को ओवर करार दिया, मगर राजकुमार के लिए ये सब नई बात नहीं थी। वो पहले ही ज़िंदगी के कई इम्तिहानात दे चुका था। ये भी एक इम्तिहान ही तो था। 1952 में उसे पहली फिल्म मिली। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई। ये उसके लिए पहला बड़ा झटका था। एक लम्हे के लिए उसे लगा शायद लोग सही कहते थे, शायद वो इस दुनिया के लिए नहीं बना। मगर फिर उसके अंदर की आवाज़ ने उसे दोबारा खड़ा किया। नाकामी सिर्फ एक सबक है, ये अंजाम नहीं। उसने हार मानने के बजाय और ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। वो घंटों आईने के सामने खड़ा होता, डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस करता, अपनी आवाज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाता, अपने चेहरे के तासुरात को बेहतर बनाता। वो जानता था अगर उसे कामयाब होना है तो उसे आम नहीं, ख़ास बनना होगा। उस दौरान उसे छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे, कभी पुलिस ऑफिसर, कभी साइड कैरेक्टर। लोग उसे नोट तो करने लगे थे, मगर अभी भी वो मकाम नहीं आया था जिसका वो ख्वाब देख रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि फ़िल्म की शूटिंग मुकम्मल हो गई, मगर उसके सीन काट दिए गए। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसे वादा तो किया गया, मगर आखिरी वक्त पर किसी और को ले लिया गया। ये सब कुछ किसी भी इंसान को तोड़ सकता था, मगर राजकुमार वो टूटने वालों में से नहीं था। एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। उसे फिल्म मदर इंडिया में एक किरदार मिला। यह किरदार बड़ा नहीं था, मगर अहम ज़रूर था। जब वो सेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बड़े बड़े अदाकार मौजूद हैं। हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था, मगर राजकुमार वो खामोशी से सबको देख रहा था, सीख रहा था। जब उसका सीन आया तो उसने पूरे एतमाद के साथ डायलॉग बोला। उसकी आवाज़ में वही रौब था, वही ठहराव और वही अंदाज। सेट पर सब लोग मौजूद थे। एक लम्हे के लिए सब के सब खामोश हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, ये कौन है? ये वो लम्हा था जब राजकुमार को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। फिल्म रिलीज़ हुई। अगरचे उसका किरदार छोटा था, मगर लोगों ने उसे नोटिस किया। उसकी आवाज़, उसका अंदाज, वो सब कुछ जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। लोग उसका नाम अब जानने लगे थे। अब वो सिर्फ एक स्ट्रगलर नहीं रहा था, बल्कि एक उभरता हुआ अदाकार बन चुका था। मगर कामयाबी अब भी मुकम्मल नहीं थी।
یہ تو صرف آغاز تھا، اس کے بعد اسے مزید فلمیں ملنے لگی، چھوٹے رولز مگر اثر انداز۔ ہر فلم کے ساتھ وہ بہتر ہوتا گیا، ہر سین کے ساتھ وہ خود کو ثابت کرتا گیا۔ لوگ اب اسے صرف ایک اداکار کے طور پر نہیں بلکہ ایک شخصیت کے طور پر دیکھنے لگے تھے۔ راج کمار کی سب سے بڑی طاقت اس کا اعتماد تھا۔ وہ کبھی بھی کیمرے کے سامنے گھبراتا نہیں تھا۔ وہ ایسے ڈائیلاگز بولتا تھا جیسے وہ کردار اس کی زندگی کا حصہ ہو، اور یہی چیز اسے خاص بناتی تھی۔ ایک دن ایک پروڈیوسر نے اس سے کہا، میں تم میں کچھ الگ دیکھ رہا ہوں، تم ہیرو نہیں ہو، تم کچھ اور ہو۔ راج کمار مسکرایا اور بولا، میں ہیرو بننے نہیں آیا، میں اپنی پہچان بنانے آیا ہوں۔ یہ جملہ اس کی پوری زندگی کی عکاسی کرتا تھا۔ اب اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ ایک طرف کامیابی کی روشنی نظر آ رہی تھی تو دوسری طرف ماضی کی تاریکیاں، مگر وہ جانتا تھا جو شخص اندھیروں سے لڑنا سیکھ جائے وہ روشنی کا حقدار بن ہی جاتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب راج کمار ایک نئے دور میں داخل ہو چکا تھا، وہ دور جہاں وہ صرف ایک اداکار نہیں بلکہ ایک لیجنڈ بننے والا تھا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جب راج کمار صرف ایک اداکار نہیں تھا بلکہ ایک ایسی شخصیت بن چکا تھا جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ ممبئی کی فلمی دنیا جہاں کبھی اسے ٹھکرایا گیا تھا، آج وہی دنیا اس کے نام سے گونج رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نہیں بلکہ اپنے انداز سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر فلم کے ساتھ، ہر ڈائیلاگز کے ساتھ وہ خود کو ایک نئی بلندی پر لے جا رہا تھا۔ 1960 کی دہائی یہ وہ دور تھا جب ہندی فلم انڈسٹری میں بڑے بڑے نام موجود تھے، دلیپ کمار، راج کمار اور دیو آنند۔ ہر ایک کی اپنی پہچان تھی، مگر ان سب کے درمیان ایک نیا نام ابھرا، راج کمار۔ اس کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی؟ نہ صرف اس کی اداکاری بلکہ اس کا انداز۔ وہ ڈائیلاگ نہیں بولتا تھا، وہ ڈائیلاگ کو زندہ کر دیتا تھا۔ 1965 میں فلم وقت ریلیز ہوئی۔ یہ فلم اس کے کریئر کا ایک بڑا موڑ ثابت ہوئی۔ اس فلم میں اس کے کردار نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ اس کا انداز، اس کی آواز اور سب سے بڑھ کر اس کا اعتماد، یہ سب کچھ اس وقت کے ناظرین کے لیے نیا تھا۔ جب وہ اسکرین پر آتا تو لگتا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ہر لفظ، ہر جملہ ایک وزن رکھتا تھا۔ لوگ اس کے ڈائیلاگ یاد کرنے لگے، اس کی نقل کرنے لگے، مگر ایک حقیقت سب جانتے تھے، راج کمار کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ پھر آیا وہ دور جب اس نے ایک کے بعد ایک کامیاب فلمیں دی۔ ہیر رانجھا، پاکیزہ۔ ہیر رانجھا میں اس کی شاعرانہ اداکاری لوگوں کے دلوں کو چھو گئی، اور پاکیزہ میں اس کی موجودگی فلم کو ایک الگ ہی شان دے گئی۔ اس وقت تک راج کمار صرف ایک اداکار نہیں رہا تھا بلکہ وہ ایک اسٹائل بن چکا تھا، وہ ایک آئیکن بن چکا تھا۔ اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، ہر چیز میں ایک شاہانہ پن تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ اداکاری نہیں کرتا، وہ بس خود ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ وہ کسی کردار میں ڈھلتا نہیں تھا بلکہ کردار اس کے مطابق ڈھل جاتے تھے۔ فلم انڈسٹری میں اس کے کئی قصے مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا۔ اکثر اسے کوئی بات پسند نہ آتی تو وہ سیدھا کہہ دیتا۔ ایک بار ایک بڑے پروڈیوسر نے اس سے کہا، آپ کو تھوڑا نرم ہونا چاہیے۔ راج کمار نے مسکرا کر جواب دیا، میں نرم ہونے نہیں آیا ہوں، میں اپنی پہچان بنانے آیا ہوں۔ یہی وہ اعتماد تھا جس نے اسے دوسرے لوگوں سے الگ کیا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے اداکار بھی اس کی عزت کرتے تھے، حتیٰ کہ امیتابھ بچن جیسے بڑے اداکار بھی اس کے ساتھ اس کے انداز کے معترف تھے۔ جب وہ سیٹ پر آتا تو ایک خاموشی چھا جاتی۔ لوگ جانتے تھے اب کچھ خاص ہونے والا ہے۔ راج کمار نے کبھی بھی خود کو کسی ایک کردار تک محدود نہیں رکھا۔ وہ کبھی رومانوی ہیرو بنا، کبھی سنجیدہ کردار تو کبھی طاقتور شخصیت، مگر ہر کردار میں ایک چیز مشترک ہوتی تھی، اس کا اپنا انداز۔ اس نے فلمی دنیا کو یہ سکھایا کہ کامیابی کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں بلکہ منفرد ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب وہ وقت آ چکا تھا
जब राजकुमार का नाम ही फिल्म की कामयाबी की जमानत बन चुका था। लोग उसकी फिल्मों का इंतज़ार करते थे। सिनेमा हॉल्स में भीड़ लग जाती सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए। लेकिन हर कामयाबी के पीछे एक कहानी होती है, एक दर्द, एक जद्दोजहद, और राजकुमार भी उससे अलग नहीं था। वो जितना बाहर से मजबूत नज़र आता था, अंदर से उतना ही हसास था। मगर उसने कभी अपनी कमज़ोरियों को दुनिया के सामने नहीं आने दिया। वो हमेशा एक मजबूत शख्सियत के तौर पर सामने आया। यही वो वक्त था जब वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, वो एक लेजेंड बन चुका था। और अब उसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी, जहां शोहरत के साथ साथ ज़ाती ज़िंदगी के इम्तिहान भी उसका इंतज़ार कर रही थी। शख्सियत, गुरूर और ख़ुददारी, एक राज भरी ज़िंदगी। वो एक लेजेंड ऐसा बन चुका था जिसके बारे में लोगों का एक आम ख्याल था कि उनको जान पाना बेहद मुश्किल है। उसका नाम उसकी पहचान थी, उसकी आवाज़ उसकी ताकत थी, और उसका अंदाज़ उसकी दुनिया। मगर हर चमकती हुई रोशनी के पीछे एक साया भी होता है, और राजकुमार की ज़िंदगी में भी एक ऐसा पहलू था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। फिल्मी दुनिया में उसके चर्चे थे, उसकी अदाकारी के, उसके डायलॉग्स के, और सबसे ज़्यादा उसके रवैये के। कुछ लोग उसे मगरूर कहते, कुछ कहते थे कि वो ख़ुद को सबसे बड़ा समझता है, मगर हकीकत शायद उन लोगों के बीच नहीं थी। राजकुमार हमेशा कहते थे, मैं किसी से बेहतर नहीं, मगर मैं किसी से कम भी नहीं। ये जुमला उसकी पूरी शख्सियत को बयान करता था। वो किसी न किसी के आगे झुकता था, न किसी को अपने ऊपर हावी होने देता। फिल्मी दुनिया में जहां लोग ताल्लुकात बनाकर आगे बढ़ते हैं, वहां राजकुमार ने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया। कहा जाता है कि एक बार बड़े हिदायतकार ने उसे स्क्रिप्ट सुनाई, मगर राजकुमार ने सुनने के बाद कहा, यह किरदार मुझसे नहीं किसी और को सूट करेगा। हिदायतकार हैरान रह गया, क्योंकि आमतौर पर अदाकार ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने देते। मगर राजकुमार के लिए हर काम सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं था। वो सिर्फ वही किरदार करता था जो उसे दिल के करीब लगता था। यही वजह थी कि उसकी फिल्में कम थी मगर यादगार थी। उसकी ज़ाती ज़िंदगी भी काफ़ी पुरस्कार थी। उसने एक गैर मुल्की खातून से शादी की जिनका नाम जेनिफर था, जो बाद में गायत्री के नाम से जानी गई। राजकुमार अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता था, मगर वो उसे दुनिया की नज़रों से दूर रखता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी मीडिया का तमाशा बने। उसके 3 बच्चे थे, जिनमें उसका बेटा पुरू राजकुमार भी फिल्मों में आया, मगर वो अपने बेटे को भी यही नसीहत करता था, नाम से कुछ नहीं होता, काम से पहचान बनती है। राजकुमार का अंदाज सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं था, वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी वैसा ही था। उसके बोलने का अंदाज, उसका चलना, उसका देखना, हर चीज़ में एक वक़ार था। लोग कहते थे वो एक अदाकार नहीं, एक मुकम्मल शख्सियत है। मगर फिल्म इंडस्ट्री में उसके कई मशहूर किस्से हैं। एक बार एक अदाकार ने उससे कहा, आपको थोड़ा नर्म होना चाहिए। राजकुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो नर्म होते हैं वो टूट जाते हैं। यही उसकी सोच थी। वो ज़िंदगी को एक जंग समझता था और ख़ुद को एक सिपाही। मगर उसके अंदर एक नरम दिल इंसान भी था, जो अपने करीबी लोगों के लिए कुछ भी कर सकता था। वो दोस्ती निभाने वाला इंसान था, मगर दुश्मनी भी पूरी करता था। उसके लिए इज़्ज़त सबसे अहम थी। अगर किसी ने उसकी इज़्ज़त की तो उसे सर आंखों पर बिठाया, मगर किसी ने उसको कम समझा तो वो कभी माफ़ नहीं करता था। उसकी यही आदत कभी कभी उसके लिए मुश्किलात भी पैदा करती थी। कुछ लोग उसे दूर रहते थे क्योंकि वो उसके सख्त रवैये से डरते थे, मगर जो उसे करीब से जानते थे वो कहते थे वो बाहर से सख्त है मगर अंदर से बहुत नरम है। राजकुमार ने कभी भी अपनी ज़िंदगी को आसान नहीं बनाया। वो हमेशा मुश्किल रास्ता चुनता था, क्योंकि वो जानता था आसान रास्ते कभी बड़ी मंजिल तक नहीं ले जाते। वक्त गुजरता गया और उसकी ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू होने वाला था, जहां उसे अपनी सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना था। शोहरत, दौलत, इज़्ज़त, ये सब कुछ होने के बावजूद ज़िंदगी उसे एक ऐसे इम्तिहान में डालने वाली थी जिसका मुकाबला हर इंसान के लिए मुश्किल होता है। और यही वो वक्त था जब एक मजबूत इंसान की असल ताकत सामने आने वाली थी। आखिरी सफ़र, एक लेजेंड इंसान का खामोश अलविदा। वो जिसने कभी ज़िंदगी के सामने सर नहीं झुकाया, वो जिसने हर मुश्किल को अपनी ताकत बनाया, वो जिसकी आवाज़ में रौब था, जिसके अंदाज में बादशाह थी। अब ज़िंदगी उसे एक ऐसे इम्तिहान में डालने वाली थी जहाँ न शोहरत काम आई, न ताकत, ना ही गुरूर। वक्त
जो हर चीज़ को बदल देता है, राजकुमार के लिए भी बदलने लगा। वो जो कभी स्क्रीन पर घंटों खड़ा रहता, आज जल्द थकने लगा। वो जो हमेशा मजबूत नज़र आता, अब उसकी आंखों में एक खामोशी सी आने लगी थी। पहले तो उसने उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया क्योंकि वो ऐसा इंसान नहीं था जो आसानी से हार मान ले। मगर फिर एक दिन सच्चाई उसके सामने आ खड़ी हुई। डॉक्टरों ने बताया वो एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है, कैंसर। ये लफ्ज़ सुनना ही किसी के लिए आसान नहीं होता है, मगर राजकुमार वो खामोश रहा। उसने शोर मचाया, ना किसी को बताया। उसने हमेशा की तरह उस हकीकत को भी अपनी ताकत के साथ कबूल किया। उसने फैसला किया, मैं अपनी कमज़ोरी को दुनिया के सामने नहीं आने दूंगा। और यही उसकी सबसे बड़ी बात थी। वो आखिरी वक्त तक खुद को एक मजबूत इंसान के तौर पर पेश करता रहा। उसके करीबी लोग जानते थे कि वो किसी तकलीफ़ से गुजर रहा है, मगर वो कभी शिकायत नहीं करता था। वो हंसता था, बात करता था और ऐसे जीता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर हकीकत आहिस्ता आहिस्ता उसे अंदर से कमज़ोर कर रही थी। वो वक्त जो कभी उसका साथ देता था, अब उसके खिलाफ हो चुका था। फिल्मों से उसकी दूरी बढ़ने लगी। वो स्क्रीन पर कम नज़र आने लगा, मगर उसके चाहने वाले आज भी उसके मुंतज़िर रहते थे, क्योंकि वो जानते थे राजकुमार सिर्फ एक अदाकार नहीं, एक ऐसा एहसास है। 3 जुलाई 1996 ये वो दिन था जब एक आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। राजकुमार ने अपनी आखिरी सांस मुंबई में ली। ना कोई शोर था, ना कोई ड्रामा, बस एक खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। फिल्मी दुनिया में एक खला पैदा हो गया, एक ऐसा खला जो कभी पुर नहीं हो सका। लोग रोए, याद किया और उस इंसान को खराज अकीदत पेश किया जिसने अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज में जिया। मगर कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों की। राजकुमार आज भी ज़िंदा है, अपनी फिल्मों में, अपने डायलॉग्स में, अपने अंदाज में। जब भी कोई उसकी फिल्म देखता है तो उसे महसूस होता है कि जैसे वो अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है। उसकी आवाज़ आज भी वैसी ही गूंजती है, उसकी शख्सियत आज भी लोगों को मुतासिर करती है। उसने हमें क्या सिखाया? यह कि ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ खुद पर यकीन है। यह कि अगर तुम खुद को पहचान लो तो दुनिया तुम्हें पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। यह कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। राजकुमार एक आम इंसान था, मगर उसने खुद को ख़ास बनाया। उसने हमें ये सिखाया कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, और शायद यही वजह है कि वो आज भी एक नाम नहीं बल्कि एक तारीख़ है, एक ब्रांड है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला बायोग्राफी किसका आप देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।